اس نے کہا ذرا تمہیں مرغی ذبح کرنے کو ہاں آتی ہے، تو اس نے کہا ذرا مرغی ذبح کر دو. اس نے پتا کیا پڑھا کہ انا للہ و انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آغاز کرتے ہیں ذبح کرنے کا بسم اللہ اللہ اکبر سے، انا للہ انجام پہ پڑھتے ہیں. بڑا فرق ہے دونوں میں. اسکول سے امتحان دے کے بڑا خوش آیا کہ بہت اچھا ہو گیا بچہ. تو بچے نے کہا کس طرح اچھا ہوا؟ کہتا 4 سوال سر، 2 میرے غلط ہو گئے 2 میں آندے ہی نہیں سر. کتنا اچھا پرچہ کہ 2 تو میرے غلط ہو گئے لیکن 2 مجھے آتے ہی نہیں تھے. سمجھ گئی ہو؟ اچھا. بچے سے پوچھا اگر آسمان صاف ہو تو اوپر دیکھو کیا دکھائی دے گا؟ اس نے کہا نیلا آسمان دور تک، اور رات ہو تو ستارے دکھائی دیں گے. اس نے کہا شاباش ویل ڈن. اس نے کہا اگر بارش ہو رہی ہو تو پھر کیا دکھائی دے گا؟ اس نے کہا چھتری. چھتری نہیں ہوگی اوپر پھر چھتری نظر آئے گی. طلب میں خدا کی رحمت راک بہت خاک چانی. بہت راک نہیں خاک، خاک بہت خاک چانی. بہت تاک کیا بہت راک چھانی. بہت خاک چھانی. ٹھیک ہے. ہر ایک دین دیکھا ہر ایک جادو آکی. اور پھر کیا ہوا؟ میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں. میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں. میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں. میرا نام پوچھو تو میں موٹا بچہ ہوں. وہ جو لڑکا ہے نا وہ مشہور کینیڈا والا کاکا، جس کو سردار جی کاکا کہتا تھا، وہ جو ٹیلی ویژن پہ مجھے میرا خطبہ سنا کرتا تھا. سنا ہوا کہ نہیں کہانی؟ اس کے ابا کا نام ہے زکریا. ان کو کاکا کہتے ہیں سارے. کاکا کا مطلب ہے بچہ چھوٹا سا ہے، وہ کافی بڑا. یہ اس سے بھی یہ جو اتنا بچہ ہے نا یہ بھی کاکے سے ذرا بڑا ہو گیا ہے، مگر یہ کاکا ٹھیک ہے. پھر بھی اس کا واقعہ کاکے کا یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ ٹیکسی چلایا کرتا تھا، تو ایک سردار تھا ٹیکسی والا. وہ ٹیکسی چھوڑ کے، یہ شاید اس کے پاس ملازم ہوگا اس کی، یا ویسے ٹیکسی کا ساتھی ہوگا اس کا. اس نے کہا میں جا رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو وقت ہے، اس وقت بہت لگتے ہیں لوگ، اس وقت نہ جاؤ. اس نے کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ہمارے امام ہیں، ان کا خطبہ آ رہا ہے، اس وقت آنے والا ہے، اور خطبہ نہیں میں نے چھوڑنا. تو اس نے کہا اچھا وہ خطبہ سننے جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہی میرا نقشہ کھینچا، وہ تمہارے امام صاحب ان کا خطبہ. اس نے کہا ضرور جاؤ، میں بھی ضرور سنتا ہوں. باقی مجھے مولویوں سے، اپنے سرداروں سب سے نفرت ہے، لیکن ان کا خطبہ میں ضرور سنتا ہوں. اس لیے کاکا جاؤ تم وہ خطبہ سنو. اس وقت سے اس کو کاکا ہی کہتے ہیں سارے.
ٹھیک ہے. یہاں جلسے پہ بھی میں نے کھڑا کروایا تھا, کاکا کھڑے ہو جاؤ, سب نے دیکھا, یاد آ گیا. یہ محمد احمد کا بھائی ہے نا چھوٹا, کس کا؟ محمد احمد ترکی والے ہاں ہمارے ہاں, ملک. ترکی والے کا. ارشد, اس کو بتاؤ, ارشد نہیں ہے ترکی میں؟ محمد احمد راشد. راشد, اس کا چھوٹا بھائی کاکا ہے, یہ اس کا بیٹا ہے. دیکھ لیا. چوئی ظفراللہ خان صاحب والا واقعہ بڑا مزے کا. چوئی ظفراللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی میر انعام اللہ صاحب سے. حضرت میر انعام اللہ صاحب بڑے ہی زندہ دل آدمی تھے, حاضر جواب ایسے کہ شاید اسی کوئی اور ہوگا, فوراً جواب نکالتے تھے. تو یہ میر صاحب جو تھے وہ بھی زندہ دل بہت تھے, اٹکیلیاں بڑی کیا کرتے تھے. ایسی شرارتیں ان کو سوچتی تھیں کہ اور کسی کو شاید ہی سوجیں. ان کے ایک اور دوست تھے میر محمد افضل صاحب. ان دونوں نے مل کے چوئی ظفراللہ خان صاحب سے ایک شرارت کی اسکیم بنائی اور فوراً بنائی. چوئی صاحب کے پاس ایک گلاب جامنوں کی ٹوکری آئی تھی. اس زمانے میں میٹھا کھا لیتے تھے بہت, اور چوئی صاحب بہت کھانا کھایا کرتے تھے. 10 آدمیوں کا کھانا اکیلے چوئی ظفراللہ خان کھا جایا کرتے تھے. تو گلاب جامن کی ٹوکری انہوں نے سوچا کہ میں منگواؤں گا اور کھاؤں گا, تو کسی کو بھیجا کہ جاؤ ٹوکری تو لے کے آؤ وہاں سے, میں وہاں فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے. تو نکال ٹوکری لائے تو اس میں صرف ایک گلاب جامن. جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان میں چودھری بشیر احمد صاحب کالوں, چودھری احمد صاحب کالوں کے ابا بھی تھے. چوئی صاحب نے لکھ کے بھیجا یہ واقعہ, میں نے مجھے ویسے چوئی صاحب نے خود بھی سنایا ہوا یہ واقعہ. تو انہوں نے کہا یہ ایک گلاب جامن, اتنی بڑی ٹوکری بھری ہوئی تھی گلاب جامنوں کی, گئے کہاں؟ تو اس نے میر افضل صاحب نے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں, لعنت پڑے اگر میں نے چکھا بھی ہو گلاب جامن آپ کا. تو ان کو ٹھیک ہے, آپ کیا میر انعام اللہ صاحب آپ بتائیں. انہوں نے کہا جس کمرے میں گلاب جامن تھے اگر میں گھسا بھی ہوں اس میں تو میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں. اور ایک ہاتھ ان کا بایاں ہاتھ ٹنڈا تھا ہی نہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے وہ گلاب جامن اٹھا کے اس ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے اپنے منہ میں ڈالا, ایک بھی منہ میں ڈالا ہو, تو اللہ میرا دائیں ہاتھ مفلوج کر دے اور کبھی بھی نہ اٹھ سکے. اتنی بڑی قسم کھائی کہ سب نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا. اور کھائے انہوں نے تھے. پتہ کیا ترکیب کی تھی؟ میر افضل صاحب کو کہا تم کمرے میں جاؤ, تم گلاب جامن نکالو, میں باہر کھڑا رہتا ہوں, تم اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں ڈالتی جاؤ. کہتے ہیں استاد نے بات اتفاق کی بات چلائی. اتفاق کا کیا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے نا مل کر بیٹھنا اتفاق, ایک اتفاق ہوتا ہے چانس. تو اس نے کہا کہ اتفاق کی کوئی مثال دو, بچوں سے پوچھتے ہیں کہ جس میں چانس کی کوئی مثال ہو. تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اس نے کہا کیا اتفاق ہے؟ اس نے کہا عجیب اتفاق ہے کہ جس دن میرے ابا کی شادی ہوئی اسی دن میری امی کی بھی ہوئی ہے. تو کیسی حیرت پہ گر رہا. ایک بچہ تھا اپنی امی سے آ کے کہنے لگا کہ ہمارے اسکول کا جو استاد ہے بڑا نالائق ہے, کہ اس کو کچھ نہیں آتا. انہوں نے کہا تمہیں کس طرح پتہ لگا نالائق ہے؟ اس نے کہا میں بلی کی تصویر بنا رہا تھا تو پیچھے میرے آ کے کھڑے ہو کے غور سے اتنی دیر دیکھتا رہا, تو پھر مجھ سے پوچھا کیا بنا رہا ہے. کہ اس پاگل کو بلی کا بھی نہیں پتا کہ بلی کیسی ہوتی ہے. اچھا ہے نا یہ. ایک ایرانی بادشاہ کو نظم نہیں کہنی آتی تھی,
बेहुदा सी नज़म कहता था और एक आलिम को उसने बुलाया और दरबार में उससे पूछा ये मेरी नज़म मैं सुनाता हूँ कैसी नज़म है। तो वो था बेचारा सच्चा आलिम, उसने नज़म सुनने के बादशाह साहब इंतहाई फजूल नज़म है खुदा के वास्ते आप नज़म कहने से तौबा कर लें, मेरा सच्चा मशवरा ये है। उसने बुलाया अपने कोतवाल को, उसने कहा इसको फौरन जेल में डाल दिया और कुछ देर तक वो जेल में पड़ा रहा बेचारा। उसके बाद बादशाह को एक और नज़म हुई, उसने नज़म कही, उसने कहा अब उसने जेल का मजा चख लिया है तो होश आ गई होगी तो उसको बुला लिया कि एक और नज़म हुई है जरा सुनो बताओ कैसी है। अब इसने नज़म सुनी और कोतवाल से कहा चलो चले। उसने कहा कहाँ जा रहे हैं, उसने कहा जेल जाना है और कहाँ जा रहे हैं जेल का रास्ता तो दिखा दिया उन्होंने मुझे। कोतवाल से कहा चलो चले। एक आदमी था बेचारा बहुत कर्ज लेता था, तो एक उसका जो कर्ज खा था, कर्ज लेने का मुतालबा करने वाला, वो एक दिन आया। एक दिन उसने कहा था मैं कल आऊँगा मेरे पैसे वापस करो, तो मैंने वो हाल करना है तुम्हारा कि हश्र कर दूंगा, तुम्हें समझ आ गई, तुम्हारी नस्लों को पता चल जाए। तो बीवी बहुत तरीबी थी, बीवी नेक दिल थी बेचारी। उसने कहा मैं क्या तुमने मुसीबत डाली, कर्ज ले लेके घर को आफत आई हुई है। तो उसने कहा फिक्र ना करो, ये मैंने ताबूत बनवाया हुआ है, मुझे इस ताबूत में डाल दो और जब वो आएगा तो रोने लग जाना, कहना हाय तुम उस वक्त पहुंचे जब वो बेचारा मर चुका। तो वो आदमी बेचारा नेक दिल था, वो आया तो उसने देखा तो है ये क्या हुआ। उसने कहा हाय भाई तुम इतनी देर बाद आए, वो तो मर भी चुका है, मैं इसको अभी इसमें डाला है और अब मैं मेहनत मजदूरी करूँगी, बर्तन मांजूंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे कर्जे उतारूंगी, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा बहन ऐसी बातें नहीं, बहुत जुल्म ना करो मेरे ऊपर, हो गया जो होना था और इसकी तजहीज़ तक के लिए कुछ पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। वो थी और शरीफ, उसने कहा नहीं ये नहीं। उसने कहा ये कितना जुल्म है, जो कर्ज बेचारे का बदखाउद कर्ज खा गया, ऊपर से मैं उसकी तजवीज़ की। उसने कहा हरगिज़ नहीं हरगिज़ नहीं। उसने कहा नहीं मैं ज़रूर देने हैं। तो कि इतना इसरार कर रहे तो इनकार ना करो। जब शरीफ आदमी इतना जोर दे रहा है, तुमने कौन सा मांगा है, वो खुद दे रहा है तो ले लो बेचारे से। एक आदमी था, उसके कुछ मिलने वाले आए तो घर में कीमती चीज़ें बहुत सी पड़ी हुई थी, तो वो जल्दी जल्दी छुपाने लग गया। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम क्यों इतनी जल्दी छुपा क्यों रहे हो, वो चोर हैं तुम्हारे दोस्त। उसने कहा नहीं, उनको अपनी चीज़ें सब दिखाई देंगी तो पता चल जाएगा अपनी चीज़ें पहचान लेंगे। दोस्तों के घर जाया करता था तो कुछ उठा के ले जाता था। एक लड़का था, वो कादियान में जब स्कूल में आया करते थे ना बच्चे, तो बोर्डिंग में उनको कमरे अलॉट होते थे। जब तक वो कमरे अलॉट ना हो, वहाँ एक मस्जिद होती थी, उसको कहते थे मस्जिद नूर। वो मस्जिद नूर में बच्चे सारी मस्जिद में अपने बिस्तर लपेट के, उनके अंदर चीज़ें डाल के, बस्ते बस्ते चीज़ें वो लपेट लपाट के एक तरफ रख दिया करते थे। जब नमाजें ख़त्म हो जाती थी फिर वो अपने बिस्तर सारे दरियों पे बिछा के तो उस पर आराम किया करते थे। तो एक लड़के ने अपने बिस्तर में बहुत अच्छी तरह वाला खुशबू वाला तेल भर के रखा हुआ था, वो लगाया करता था। तो जब वो स्कूल से वापस आता था तो बिस्तर खोल के कोई शख्स
वही तेल सिर पे लगाता था अच्छी तरह, और उसको पता नहीं लगता था कि है कौन वो शख्स। इतना पता था कि सुर्ख रंग के बाल उतरते हैं उस पे। तो लड़के ने पता कर लिया कि है कोई। उसने क्या तरकीब की होगी उसको पकड़ने की। दिमाग देखो बच्चे का कैसा है, बहुत चालाक बच्चा था। एक दवाई होती है हड़ताल बरकी। वो दवाई ऐसी है कि अगर उसको तेल में मिला दो और बाल पे लगा के जसो, सारे बाल हाथ में आ गए। बिल्कुल चटियल मैदान सिर हो जाता है। उसने देखकर रख दी। तो आप छुप के एक तरफ से देख रहा था क्या होता है तमाशा। तो एक बाबा जी आए बुजुर्ग से, उन्होंने बिस्तर को उसका तेल निकाला और सिर पे लगाया और दाढ़ी पे लगाया। ये शुरू कर दिया, यूं बारिश हो रही है सिर की। थोड़ी देर में सारे बाल सर के, सारे बाल दाढ़ी के हाथ में आ गए। हाथ में आ गए तो लड़का दौड़ा दौड़ा बाहर आया, कहता मुंडिया इतने बाबा होता सी। इसका तजुर्बा ये है कि वो लड़के यहाँ एक बाबा हुआ करता था, वो कहाँ गया। दाढ़ी मूछ नहीं ना रही तो लड़का बना दिया ना उसने उसको। उसने कहा वो लड़के यहाँ एक बाबा खड़ा था, वो कहाँ गया। और इस तरह वो स्कूल चला गया। तो उस बच्चे से किसी बच्चे ने कहा ये तुमने क्या किया, पीछे से कमीज बाहर निकाली हुई है, आगे से अंदर की हुई है। उसने कहा आगे से कमीज फटी हुई है, पीछे से पतलून फटी हुई है। तो बेचारा मासूम बच्चा, उसकी माँ ख्याल ही नहीं करती थी उसका। तुमने ये हाल किया, देखो जरा पतलून इसकी कहाँ तक आ गई है। अब पेट ही पेट है, कोई नई पतलून बना के दो बड़े साइज की, पेटी बांधो उस पे, पेटी ना ठहरे तो गैलेस लगाओ यूं करके, हैं? ये फैशन है। कहता है ये फैशन है, मोटा पेट आजकल फैशन बना हुआ है। एक आदमी ने कुत्ता बेचा और बहुत कीमत वसूल कर रहा था। उसने कहा क्यों इतनी कीमत मांग रहे, इतनी तो नहीं लगती, इतना तो नहीं। उसने कहा इसमें खूबी ये है कि बावफा बहुत है, इतना वफादार है कि इसकी इतनी कीमत होनी चाहिए। उसने कहा मुझे किस तरह पता चले। उसने कहा मैं 6 दफा बेचूंगा, हर दफा वापस आ गया। बड़ा वफादार होता है। अब इसके छोटे भाई का लतीफा भी सुन लो, सरमत का। ये दोनों बड़े शौक से अपनी बहन देखने गए। तो सरमत ने देख के कहा वैसे तो अच्छी है, पर इसके दांत नहीं है। उसकी एक खराबी, ये बुढ़ी बच्ची पैदा हो गई। एक बच्चा था, उससे बाप ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं। ठीक है शाबाश। तो उसने कहा 4। उसने कहा शाबाश, ये 4 चॉकलेट मैं तुम्हें देता हूं। अब तुमने इतना अच्छा सही जवाब दिया है। उसने कहा गलती हो गई, 16 होते हैं। 2 और 2 16 होते हैं असल में।